ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 11 ಗಂಟೆಗೆ ದೇಶವೇ ಕಾದು ನೋಡ್ತಿರುವಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆಗುತ್ತೆ. 10:30ಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಇದೆ. ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಪಡ್ತು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾದಂಥ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾದಂಥ ಅನುಮೋದನೆ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಸಿಗುತ್ತೆ 10:30ಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. 6ನೇ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್. 10:30ಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಚರ್ಚೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳವರ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸಂಪುಟದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಒಂದು ಶುಭಾಶಯ ಇರುತ್ತೆ. ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಅಂತಹ ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿದು. 11ಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆಗುತ್ತೆ. 10:30ಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಸಭೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ನಡೆಸಿದಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಂತರ ಬಜೆಟ್ ಏನು ಮಂಡನೆ ಆಗುತ್ತೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜನಪರ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಆ ಬಜೆಟ್ನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಘೋಷಣೆ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಳೆದು ಬಿಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು, ಇದು ಯಾವ ಮಾದರಿಯ ಬಜೆಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನಪರವಾದಂಥ ಘೋಷಣೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಘೋಷಣೆ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈಗಿರುವಂತಹ ಘೋಷಣೆಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು. सबसे बड़ा सेक्टर माना जा रहा है क्योंकि 2023 और 2024 में ही इतने सारे एआई डेवलपमेंट हुए, तो वो तो इनोवेशन ही है, तो उस पर तो सरकार तो ध्यान देगी. प्लस इनोवेशन से स्टार्टअप जो हमारे हैं, जो एक्चुअली युवा पीढ़ा के लिए है, उसमें तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो हम जिसे हम कहते हैं कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है, उनको तो सरकार तो प्रोत्साहन तो देगी. तो सरकार का जनता का सबसे बड़ा वर्ग होता है वो तो मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास की सबसे बड़ी उम्मीद जो होती है टैक्स स्लैब्स को लेकर के, टैक्स में अधिक कुछ और रिलैक्सेशन मिल सकते हैं. उसके बाद टैक्स रिलैक्सेशन या टैक्स के जो स्लैब्स हैं उसमें कुछ चेंज करने की कितनी गुंजाइश आप देख रहे हैं? गुंजाइश तो बहुत है, लेकिन इंटरम में शायद कुछ अनाउंसमेंट नहीं होगी. गुंजाइश तो बहुत है कि बस टैक्स स्लैब्स या जो अपने जो नए टैक्स रेजिम है उसमें अगर कुछ और सहूलियतें दी जाएंगी तो शायद लोग न्यू टैक्स रेजिम अपनाएंगे. तो लेकिन इंटरम बजट में ये अनाउंसमेंट होगी कि नहीं, मुझे ज़रा डाउट लग रहा है. टैक्सेशन को लेकर एक चीज़ है कि सरकार ने लगातार पिछले 10 सालों में डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एनोमलीज जो है उस पर तरफ ध्यान दिया है कि आपराधिक ना मानते हुए इसे गलतियां मानते सुधारने का मौका दिया जाए टैक्सेशन में. इस बार भी क्या वो जो पॉजिटिव अप्रोच है सरकार का टैक्सेशन को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को दबाव डालने की बजाय प्रोत्साहित करने के लिए, विवाद से विश्वास का जो नीति रही है सरकार की, उसको आगे बढ़ाएंगे? नहीं, वो तो बढ़ाएंगे, क्योंकि वो तो एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर डीक्रिमिनलाइजेशन जो हमारे इतने सारे लॉज है, इतने सारे लॉज जो बहुत ही यानी ऑलमोस्ट ब्रिटिश काल से वो लॉज है, उनको तो डीक्रिमिनलाइज करने की ज़रूरत है. और वो तो एज ऑनगोइंग प्रोसेस, उसे हम एक बजट में करेंगे या दूसरे, वो तो ऑनगोइंग प्रोसेस, उस पर तो बहुत साल लगने वाले हैं. और फिलहाल जो हमारे माइक्रो नंबर्स है काफ़ी स्टेबल है वो, लेकिन फिर भी महंगाई जो है वो लगातार परेशान किए हुए पिछले 1.5-2 साल से सरकार उससे लड़ रही है. आरबीआई ने भी काफ़ी सारे कदम उठाए, लेकिन महंगाई जो है उसका कहीं ना कहीं बजट में भी असर दिखेगा. तो महंगाई का जो इन्फ्लेशन का जो पार्ट है वो बजट में आप किस तरीके से देख रहे हैं? बजट देखो, महंगाई का जो है वो तो आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी से रेगुलेट कर रही है, हर 2 महीने में वो तो कर रही है. तो मुझे लगता नहीं कि इस बजट में कुछ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स दिखाई देंगे. जो भी है वो बेसिकली वुड बी इन्फ्लेशन तो कंट्रोल करना ही है. और अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं, जहां हमें अभी 5.9 पे है, 4.5 पे लाना है, तो उसके हिसाब से ही बजट
प्रिपेयर हुआ, तो इन्फ्लेशन की आई थिंक RBI इज इन कंट्रोल ऑफ इट. सर बहुत सारी लिमिटेशंस हैं इंटरिम बजट होने के नाते, वोट ऑन अकाउंट होने के नाते, तो सरकार के पास कितना ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे एक चुनाव से ठीक पहले लोक लुभावने बजट का? सरकार के पास स्पेस है, लेकिन ये सरकार मैच्योर सरकार है, वो लोगों को लुभाने के लिए बजट नहीं प्रिपेयर करेगी. थैंक यू. ನೋಡೀಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರೋದು. ಈಗ ತೆರಿಗೆ ಮಿತಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಮಿತಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಆಶಾಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಏನಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಂತ ನಮಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಲು ನೀವು ಆಗಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತು ಹಣನ, ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಎಷ್ಟು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಹಜವಾಗೇ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಮತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನೋಡಿ, 21,000 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ 222 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವಾ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅನುದಾನ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂಥ ಯೋಜನೆ, ಇನ್ನು 19 ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅದೂ ಇಲ್ಲ. 7,561 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಘೋಷಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಇದೆ. ಸಬರ್ಮನ್ ರೈಲು 13,500 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದಷ್ಟೇ, ಇದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಕಾಗದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟೇ, ಅದು ಅವತ್ತು ಬಾಯಿಲಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದ್ದದು. ನಯಾ ಪೈಸೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. 7,561 ಕೋಟಿ ಓವರಾಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆ ಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತ ಅಂದವರು, ಅದು ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ನೋಡಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದು ಏಮ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಏಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಪಾಪ ಆ ಭಾಗದ ಜನ ಎಷ್ಟು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏಮ್ಸ್ ಆದರೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನರಿಗೆ. ಕಿಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏಮ್ಸೇ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ 1,264 ಕೋಟಿ ಕೇಳಿತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, 136 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ 224 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆಯ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ, ಅದು ಕೂಡ ಫಲಪ್ರದ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನೇ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶಿ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. $21,643 ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದಷ್ಟೇ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಓನ್ಲಿ 222 ಕೋಟಿ. 18,187 ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು, ಅಂದರೆ ಅದು ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು, ಅದು 18,000 ಕೋಟಿ, ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು 16,000 ಕೋಟಿ. ನೋಡಿ, ಓವರಾಲ್ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತು, ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತು. ಕೇಂದ್ರದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು 18,000 ಕೋಟಿ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು 16,000 ಕೋಟಿ. ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ GST ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾರ್ಮಲ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಈ ತೈಲಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ತೆರಿಗೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 16,000 ಕೋಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 1,000 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ರೈತರ ಯೋಜನೆಗಳು ನೋಡಿ, ಮಹದಾಯಿ ಮೇಕೆದಾಟು ಇದೆ, ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಇದೆ, ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಹದಾಯಿದೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋಣ ನಿಮಗೆ. ಏನಂದ್ರು, ಈಗ ಓಕೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ 1,000 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರು. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಏನಂದರು,
ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ, ಡಿ ಪಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೆಂಡರ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.